ક્યાં મેજિક આપે છે એ આપણે ડિટેલમાં સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું, રાઈટ? સો આજે ડિટેલમાં આપણે જાણીશું કે કયા અર્થમાં કેવી રીતે મેડિકલ ડિવાઇસ આપણા બોડીને એનર્જી આપે છે, કેવી રીતે આ ઇનેર્જી પાણી જે કેંગન મેડિકલ ડિવાઇસમાંથી નીકળતું ઇલેક્ટ્રોલિસિસ થયેલું પાણી એ મેજિક કરે છે, આજે આપણે એ સમજીશું, રાઈટ? સો કેટલા લોકો તૈયાર છે? આપ રેડી હો તો લખી શકો છો READY, રેડી. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. તો સૌ પ્રથમ આપણે આગળ વધીએ પહેલા થોડીક વાતો હું કરવા માંગીશ. બધાને મોટે ભાગે બેઝિક વસ્તુઓ ખબર છે. હવે બેઝિક વસ્તુઓની હું વાત કરું તો પાણીની હું વાત કરું તો જ્યારે આપણે કોઈની પાસે જઈએ છીએ મેડિકલ ડિવાઇસને રિફર કરવા માટે, તો સામેવાળો વ્યક્તિ છે ને પાણી તો પીતો જ હશે. તો પાણીમાં પણ ઘણા બધા પ્રકાર છે. તો આજે આગળ વધતા પહેલા મેડિકલ ડિવાઇસ કેવી રીતે વાપરવું મીન્સ એની એક સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોસિજર છે કે જે તમે આટલું કામ કરો તો તમારું મેડિકલ ડિવાઇસ સાચા અર્થમાં જે કંપની કહેવા માંગે છે કે 15, 20, 25 વર્ષ સુધી તમે એને સારી રીતે રાખી શકો છો. તો એક નાના વિડીયોના માધ્યમથી એક હું તમને વિડીયો બતાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું કે આ ડિવાઇસને આપણે કેવી રીતે યુઝ કરવું જોઈએ, રાઈટ? तो सौ पहला આપણે આ વિડિયો જોઈએ. कार्बन फिल्टर लगाया है, अभी ये ऑलमोस्ट 20 दिन पुराना है। अभी मैं इसको 1 महीने में इसको चेंज करूँगी। ये डिवाइस है, इसके पीछे इसका स्विच है। डेली हम जब सुबह उठते हैं हमें पहले डिवाइस को चालू करना है। ऐसे आपको लिख के आएगा, आपको वेट करना है। जैसे ही वो ब्लैंक हो जाए आपको पावर बटन दबाना है। पावर बटन दबाने के बाद आप ब्यूटी दबाइए। डेली सुबह का रूटीन मैं बता रही हूँ, तो आपको ब्यूटी दबाना है। उसके बाद पानी का जो कनेक्शन है, पहले पानी का फ्लो चेक करें। ओवर स्पीड में हमें निकालना नहीं है। अब ये इसका एक मीडियम स्पीड है। फिर हमारे इसके आई को हम मिक्स करेंगे। अभी हम थोड़ा 1 से 2 लीटर पानी को हम डिस्कार्ड करेंगे। अभी आप देखो यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है और उसमें लिख के आया है ब्यूटी वाटर। तो ये हमारा डेली सुबह का रूटीन होना चाहिए कि हम उठे, हम डिवाइस चालू किए, उसमें से 1 से 2 लीटर ब्यूटी वाटर हम जाने दें। સોરી, મ્યુટ હતું. જેટલા લોકો અહીંયા મોજૂદ છે એ દરેક લોકોને મારી એક રિક્વેસ્ટ છે, તમારી ઘરે આ મેડિકલ ડિવાઇસ છે તો આપણે એક હેબિટ ક્રિએટ કરીએ કે સવારમાં ઉઠીને ભૂલ્યા વગર 2 થી 3 લીટર બ્યુટી વોટર ડિસ્કાર્ડ કરવાની આપણે એક હેબિટ બનાવીએ, જેથી કેલ્સિનેશન થાય આપણી પ્લેટ્સ ઉપર, એ ના થાય અને આપણને સારામાં સારું રિઝલ્ટ મળે. ये दोनों एंड से जाएगा, इसका अपर होज और लोअर होज दोनों में से जाएगा। तो हमको वेट करना है 1 से 2 लीटर एक अंदाजन से हमें उसे डिस्कार्ड करना है। अभी हमने 1 से 2 लीटर निकाल लिया। उसके बाद हमें कैंगन दबाना है। अभी उसका ब्लिंक जैसे ही खत्म हो जावे उसका मतलब है पानी कैंगन का आ रहा है। अभी इसको हम हमारे फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से जिसमें भी भरना है हमको उसमें रखना है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब ये 9.5 जो आप निकाल रहे हो, इसमें से कोई भी 8.5, 9 या 9.5 जो भी आप निकाल रहे हो, आपको जो लो हाउस से जो ये पानी आ रहा है ये है ब्यूटी वाटर। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं इधर नहाने के लिए, स्किन के लिए, आपके झाड़ है गार्डनिंग में डालने के लिए, तो आप ये सब यूज़ कर सकते हैं। और पानी में देखो कि जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हमें दिखाई दे रहा है। तो ये सब है हमारा कैंगन वाटर के लिए। अभी जैसे ही आपका पानी का हो जाता है, ये अभी हमने कैंगन का देखा। अभी हमको घर में किसी को मेडिसिन है, 5 साल के नीचे का बच्चा है, तो हमको क्लीन वाटर दबाना है। अभी हम जैसे ही क्लीन वाटर दबाएंगे, ये ब्लिंक होने तक आपको रुकना है। जैसे ही हो गया मतलब ये जो अभी आ रहा है ये 7 pH का ब्यूटी वाटर है। જ્યારે જ્યારે ડિવાઇસ ઉપર બ્લિંક થતું હોય, નાનામાં નાની વાત અહીંયા વિડીયોમાં કહેવા આવે છે, જ્યારે જ્યારે બ્લિંક આવતું હોય ત્યારે આપણે પાણીનો ઉપયોગ કરવાનો નથી.
જ્યારે બ્લિંક થતું સ્ટોપ થઈ જાય પછી આપણે પાણીનો યુઝ કરવાનો છે, રાઈટ? ये ब्यूटी मैंने बता दिया। हमको डेली सुबह पहले हमको ब्यूटी वाटर से 1 से 2 लीटर निकालना है, बाद में ही हमको जो भी पानी चाहिए वो हमको लेना है। अब इसके लास्ट में है स्ट्रॉन्ग एसिडिक। अभी जैसे ही मैं स्ट्रॉन्ग एसिडिक दबाऊंगी, मुझे पानी को और भी थोड़ा स्लो करना है और अभी मुझे वेट करना है। ठीक है, ये अभी स्ट्रॉन्ग एसिडिक तुरंत आएगा नहीं, आपको थोड़ा सा वेट करना है। आपको पानी वो 11.5 स्ट्रॉन्ग कैंगन होने तक हमें वेट करना है। अब देखना, ये जो ऊपर वाला होज है इसमें से जो आएगा वो है 11.5 वाला वाटर, जो आप सब्जी धोने के लिए जो यूज़ करने वाले हैं वो इसमें से आपको 11.5 आएगा। और ये नीचे वाले जो होज में से जो ये जो पानी आ रहा है, ये हमारा सैनिटाइजर डिसइंफेक्शन के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो वाला पानी आएगा। જ્યારે મિત્રો આપણે સ્ટ્રોંગ એસિડિક બટનની સ્વિચ દબાઈએ, લખ્યું છે ત્યાં સ્ટ્રોંગ એસિડિક વોટર, પણ મેઇન હોઝની અંદર 11.5 સ્ટ્રોંગ કેંગન પાણી આવે છે, જેની મદદથી આપણે શાકભાજી ધોઈએ છીએ. અને જે નીચે સેકન્ડરી હોઝ કે જેને ડ્રેન પાઇપ કહીએ છીએ, એની અંદર સ્કિનના રોગોને મટાડવાનું, ડિસઇન્ફેક્શન કરવાનું સ્ટ્રોંગ એસિડિક પાણી આવે છે. અને જ્યારે પણ તમે સ્ટ્રોંગ કેંગન પાણી કાઢવાનો પ્રયત્ન કરો તો તમારો જે નોબ અથવા તો નળ છે એને શક્ય એટલો ઓછો રાખો. જેટલો ફ્લો ધીમો હશે એટલી ઇલેક્ટ્રોલિસિસ પ્રોસેસ મેક્સિમમ થશે અને પાણીની અંદર એ પ્રોપર્ટી તમને વધારે મળશે. तो इसमें यही खासियत है कि आप जब भी कोई एक वाटर निकालते हो, उसका लो होज का पानी भी आपको काम में आएगा। अब जैसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक निकालते हो वो टाइम पे आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, आपके इसके अंदर आपको एक रेड कलर का बॉल दिखाई देता होगा। ये अगर एकदम नीचे आया मतलब आपका एनहांसर खत्म हो गया, आपको रिफिल करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे भी आपको लिख के आएगा रिफिल सॉल्यूशन। अभी मेरा हो गया ये भर के, तो मुझे फिर से एक बार इसको ब्यूटी वाटर प्रेस करना है, क्योंकि क्या है जो एनहांसर का सॉल्यूशन प्लेट्स तक आए थे वो अभी क्लीन आउट हो जाएगा। જ્યારે તમે 11.5 કાઢીને કેંગન અથવા તો પાછું બીજું પાણી વાપરવાનો પ્રયત્ન કરો ત્યારે ક્લીન્સ કરીને આ નોટિસ આવશે. મહેરબાની કરીને આ પાણીનો ઉપયોગ આપણે ક્યાંય કરવાનો નથી, કેમ કે જે પ્લેટ્સ ઉપર એન્હાન્સર એટલે કે જે આપણું સ્ટ્રોંગ આલ્કલાઇન પાણી બનાવવાનું સોલ્યુશન ફર્યું હશે એને ચોખ્ખી કરવાની આ પ્રોસેસ થઈ રહી છે. તો જ્યારે ક્લીન નોટિસ આવે સ્ક્રીન ઉપર ત્યારે આ પાણીનો કોઈ પણ ઉપયોગ કરવો નહીં. तो फिर से आप 1 से 2 लीटर ब्यूटी वाटर को डिस्कार्ड करें मशीन डिवाइस ऑफ करने से पहले। तो अभी मैं 1 से 2 लीटर इसको जाने दूंगी। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप स्ट्रॉन्ग एसिडिक के बाद ब्यूटी वाटर दबाओगे तो इधर ब्यूटी वाटर आने के लिए एक थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि पहले पूरा डिवाइस क्लीन होगा, बाद में ही आपको ब्यूटी वाटर मिलेगा। तो एक बार ब्यूटी वाटर आने के बाद आप 1 लीटर तक पानी जाने दीजिए। वो पानी आप यूज़ कर सकते हैं अदर पर्पस के लिए, वो जाने दीजिए। आपका पूरा हो गया, उसके बाद अब बंद करने के टाइम पे पहले आप पानी बंद करेंगे। इसमें से जैसे ही फ्लो बंद हो गया अब डिवाइस बंद करेंगे, उसके बाद इसका मेन स्विच बंद करेंगे। चालू करने के टाइम पे आपको पहले बटन है, बाद में आपका पावर बटन है, ब्यूटी वाटर दबा के छोड़ना है, फिर आपको कैंगन वाटर लेना है। बंद करने के टाइम पे आपको पहला पानी, सेकंड इधर बंद हो गया तभी पावर बटन एंड देन द मेन स्विच। तो મિત્રો આમ જોવા જઈએ તો આ બહુ બેઝિક વાત છે, પણ કેટલા લોકોને લાગે છે કે તમારા જે ડાઉટ્સ હતા કે મશીનને શરૂ કરીને કેવી રીતે રોજ યુઝ કરવું એ ક્લિયર થયું. જરા આપ ચેટબોક્સમાં CLR ક્લિયર લખી શકો છો. છે વસ્તુ બેઝિક, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક તમને ખબર હશે, પણ જે લોકોએ તમારી પાસેથી આ ડિવાઇસ લીધું છે ને એ લોકો બ્યુટી વોટર નહીં કાઢતા હોય. પરિણામ શું થાય ખબર છે તમને? કે જે ડિઝાયર પ્રોપર્ટી મળવી જોઈએ ને એ પ્રોપર્ટી એમને મળશે નહીં. એટલા માટે એન્શ્યોર કરજો, નાની વસ્તુઓને દરેક લોકો જાણે અથવા અજાણે એને ઇગ્નોર કરતા હોય છે. તો સૌથી પહેલા તો આપના ઘરે આ મેડિકલ ડિવાઇસ હોય તો જે સિક્વન્સ વિડીયોમાં તમે જોઈ, સૌથી પહેલા તમારા ડિવાઇસમાંથી બ્યુટી વોટર કાઢવું જરૂરી છે. અને કેમ કાઢવું જરૂરી છે? મેં કીધું એમ કે ડેઈલી તમારા ડિવાઇસની અંદર ઇલેક્ટ્રોલિસિસ પ્રોસેસ થાય એટલે તમારી પ્લેટ્સ ઉપર કેલ્સિનેશન પ્રોસેસ થાય. એ કેલ્સિનેશન વ્હાઇટ કલરનું એક પડ જામી જાય. એ ત્યારે તમે બ્યુટી વોટર દબાવો
તો જે ઇલેક્ટ્રોલિસિસ પ્રોસેસ છે એ ઊંધી થાય. માઇનસમાં જે તમારું આલ્કલાઇન નીકળતું હોય તે એસિડિક નીકળે અને પોઝિટિવ સાઈડ જે એસિડિક નીકળતું હોય તે આલ્કલાઇન નીકળે. એટલે એ પ્લેટ્સને ચોખ્ખી કરવાનું કામ બ્યુટી વોટર દબાવવાથી થાય છે. સો કેટલા લોકો રેડી છો કે યસ હું તો બ્યુટી વોટર કાઢવાનું ચાલુ રાખીશ જ, પણ મારી જોડે જે લોકો કેંગન ડિવાઇસમાં જોડાયા છે હું સેશનના અંતે એમને ફોન કરીને પૂછીશ કે તમે બ્યુટી વોટર કાઢો છો કે નહીં. કેટલા લોકો રેડી છો? આજે તમારે તમારી ટીમને પૂછવાનું છે કે તમે ડિવાઇસને સાચી રીતે વાપરો છો કે નહીં. કેમ કે ડિવાઇસ આપવાથી આપણું કામ પતતું નથી, આપણું કામ અહીંયાથી ચાલુ થાય છે, રાઈટ? અહીંયા જેટલા લોકો મોજૂદ છે એ બધા કરતા જ હશે, પણ આપણે એન્શ્યોર કરવાનું છે કે આપણી ટીમ કેવી રીતે આ કામ કરે છે કે નહીં. તો આજે આપણે આપણા સેશન તરફ આગળ વધીએ. અને આજે આપણે વાત કરીએ કે કેંગન ડિવાઇસ કેવી રીતે તમને સારી હેલ્થ આપે છે. આપણે બધા ઈચ્છીએ છીએ કે આપણી હેલ્થ, દરેક લોકોને જ્યારે આપણે આપણી જોડે જોડવાનો ટ્રાય કરીએ ને એટલે એમને પૂછીએ છીએ કે શું તમારે તમારી હેલ્થને સાચવવી છે અથવા તો સારી હેલ્થને તમારે એડોપ્ટ કરવી છે. કેમ કે હેલ્થ હશે તો બધું જ છે. કેટલા લોકો જાણે છે કે આપણા શરીરમાં 70% પાણી છે? ચેટબોક્સમાં પાઈ અથવા પોતાનું નામ લખી શકો છો. કેટલા લોકોને ખબર છે કે આપણા બોડીની અંદર 70%થી વધારે પાણી છે? કેમ કે આ બેઝિક વસ્તુ 95 જે લોકો અહીંયા જોડાયા છે બધાને ખબર હોવી જોઈએ. સો 70%થી વધારે પાણી હોય આપણા શરીરમાં, ત્યારે કેટલાય લોકો તમને એવા મળ્યા હશે કે જ્યારે તમે કેંગનની વાત કરીને એટલે સીધો જ તમારી વાતનો છેદ ઉડાવવાનો પ્રયત્ન કરે કે ભાઈ અમે તો માટલાનું જ પાણી પીવીએ છીએ, અમારા ઘરમાં કોઈ બીમાર નથી, અમને તો પાણી ઉકાળીને પીએ છે. કેટલા લોકોને આવા જવાબ મળ્યા છે કે ભાઈ અમારી ઘરે કોઈ બીમાર નથી એટલે અમારે કેંગનની જરૂર નથી, અમારા ઘરે તો અમે આરઓનું જ પાણી પીતા નથી, અમે સાદું પાણી પીએ છીએ. યસ, ઘણા બધા લોકોને આવા પ્રશ્નોના જવાબ મળ્યા હશે. તો મારો જે સ્લાઇડ બતાવવાનો ઇન્ટેન્શન હતો કે આપણા શરીરમાં 70% પાણી છે, આજના સેશનના અંતે આ પ્રશ્નનો જવાબ તમારા બધાની પાસે હશે કે જ્યારે કોઈ માણસ તમને એમ કહે કે અમારા ઘરમાં કોઈ બીમાર નથી તો અમારે શા માટે કેંગન ડિવાઇસને ઇન્સ્ટોલ કરવું જોઈએ. તો આજે સાચી માહિતી આપણે અહીંયા મેળવવા માટે ભેગા થયા છે. 70% પાણી તો છે તમારા બોડીની અંદર, તો એ 70% પાણી તમારા અલગ અલગ ઓર્ગન્સની અંદર છે, એમાં કેંગન ડિવાઇસનું પાણી કેવી રીતે કારગર સાબિત થાય એ આજે આપણે જોઈશું, રાઈટ? હવે માર્કેટની અંદર જ્યારે તમે કોઈને પૂછો કે તમે કેવું પાણી પીવો છો, તો તમે એ વસ્તુ ઇઝીલી બાયફર્ગેટ કરી શકવા જોઈએ કે એ લોકો જે પાણી પીવે છે એ ચોખ્ખું છે, ગંદુ નથી. પણ એ લોકો જે પાણી પીવે છે એ ચોખ્ખાની સાથે ડેડ વોટર છે, લાઈવ વોટર નથી. ગુજરાતીમાં એ જે પાણી પીવે છે એ પીવા લાયક છે પણ ફાયદાકારક નથી. ફરીથી રિપીટ કરું છું, તમે જ્યારે કોઈ નવા માણસને મળો અથવા તમે ઈચ્છો કે આને હું કેંગન ડિવાઇસ રિફર કરું, તો એટલું યાદ રાખજો કે દરેક માણસ ચાહે આરો વાપરે છે અથવા નથી વાપરતો, ચાહે કોઈ બીજું ડિવાઇસ યુઝ કરે છે અથવા નથી કરતો, પણ એ પાણી ચોખ્ખું પીવે છે, એ પાણી ગંદુ નથી, એ પાણી લાઈવ વોટર નથી. ક્યાંક ને ક્યાંક ડેમ્સ, કેનાલ્સ, સંપ, કૂવાની અંદર સ્ટોરેજ થયેલું ડેડ વોટર છે અને ગુજરાતીમાં એ પાણી પીવા લાયક છે, ફાયદાકારક નથી. કેટલા લોકો ક્લિયર છો આ વાતથી? તમારે હવે ફાયદાકારક અને પીવા લાયક એ બે વચ્ચેનો જે પાતળી રેખા છે એ આજે આપણે ક્લિયર કરવાની છે કે એના પાણીમાં એવું શું નથી જેના લીધે માત્ર પીવા લાયક છે અને આપણા ડિવાઇસના પાણીમાં એવું શું છે જેના લીધે આ ફાયદાકારક છે. હવે ઘણા મિત્રોને હું કહી દઉં કે આપણા આ હુંકાર સેશનની લિમિટ 100 લોકોની જ છે. આપણે ઈચ્છીએ તો એને 500-1000 કરી શકીએ છીએ, પણ આપણે 100 થી વધારવી નથી. એટલે રિક્વેસ્ટ છે કે જે લોકો આ વીકના જે સેશન છે, આ જે સિરીઝમાં તમારે આ બેઝિક વસ્તુ શીખવી હોય તો ઓન ટાઈમ આવશો તો તમને 100% બેનિફિટ મળશે. બધા માટે ફ્રી છે.
પણ હવે જે લોકો જોડાશે 7:45 પછી 8 વાગ્યા પછી, તો એ લોકો જોડાઈ નહીં શકે, કેમ કે 100 થી વધારે આપણે એમને જોડી નહીં શકીએ. તો એમને આપણે એક્સ્ટ્રીમલી સોરી, કેમ કે એ લોકો વેઇટિંગ રૂમમાં રહી જશે. તો આપણે આગળ વધીએ. જે લોકો કેંગન ડિવાઇસ વાપરતા નથી, એ લોકોના પાણીની અંદર ક્લોરીન છે, ફ્લોરાઇડ છે, એસિડિક ઓક્સિડન્ટ્સ છે. હવે તમને એમ થાય કે ક્લોરીન ને ફ્લોરાઇડ શેના માટે? મિત્રો, જ્યારે કોઈ મહાનગરપાલિકા હોય, કોઈ નગરપાલિકા હોય, એ જ્યારે પાણી લિફ્ટ કરીને પંપની મદદથી બધાના ઘર સુધી પહોંચાડે છે, તો એમની પાઇપલાઇન બચાવવા માટે એ લોકો ક્લોરીન અને ફ્લોરાઇડનો ઉપયોગ કરે છે. એમની પાઇપલાઇન બચાવવા માટે ક્લોરીન અને ફ્લોરાઇડનો ઉપયોગ એ તમારા અને મારા બધાના બોડી માટે હાર્મફુલ છે. અને બીજું છે કે એ પાણી 100% એસિડિક છે. એનાથી તમારા બોડીને કોઈ હાઇડ્રેશન બેનિફિટ મળતો નથી, એમાં કોઈ મિનરલ્સ મળતા નથી. સો આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર હોવી જોઈએ કે જે માણસ એમ કે અમારે શા માટે કેંગન ડિવાઇસ સાથે જોડાવું, તો આ 4 નુકસાન છે કેંગન ડિવાઇસ નહીં અપનાવવાના. રાઈટ? સો આગળ વધીએ. દરેક પાણી સરખા નથી. નળનું પાણીની ઓઆરપી, આરઓ વોટરની ઓઆરપી, કોલ્ડ ડ્રિંક્સ, કેંગન વોટર આપ જોઈ શકો છો. રાઈટ? કયા પાણીમાં શું પ્રોપર્ટી છે, એના શું રિમાર્ક્સ છે, તમારી નજર સમક્ષ છે. ઓલ એન્ડ ઓલ હું એટલું કહી શકીશ કે દરેક પાણી એક સરખા નથી. દરેક પાણીની અંદર અલગ અલગ પ્રોપર્ટીઝ છે. રાઈટ? હવે જ્યારે તમે કોઈને એમ પૂછો કે COVID-19 પછી તમે જો તમારી હેલ્થને ઇમ્પ્રૂવ કરવા માંગતા હોય, તો તમારે એક્સરસાઇઝ કરવી પડે. શું તમે એક્સરસાઇઝ કરી શકો છો? તમે તમારી હેલ્થને સારી રાખવા માટે સારો ડાયટ કરવો પડે, બાફેલું શેકેલું ખાવું પડે. શું તમે ખાઈ શકો છો? તમારું બોડી હેલ્ધી રહેવા માટે તમારે પ્રાણાયામ કરવો પડે રેગ્યુલર. શું તમે કરી શકો છો? તમારે 8 કલાકની સાઉન્ડ ઊંઘ જોઈએ, પણ આપણા બધાની જોડે જે 4 ઇંચનું યંત્ર છે, જેને આપણે મોબાઈલ કહીએ છીએ, એના હોવાથી આ બધી વસ્તુઓ આપણે કરી શકતા નથી. આપ ચેટબોક્સમાં લખી શકો છો, શું તમે આ વસ્તુ કરી શકો છો? એક્સરસાઇઝ, શેકેલું બાફેલું ખાવાનું, પ્રાણાયામ કે 8 કલાક ઊંઘવાનું નથી કરી શકતા. એક વરવી વાસ્તવિકતા છે. જેમ આપણે નથી કરી શકતા, એમ બીજા પણ નથી કરી શકતા. કેમ કે દરેક માણસ પોતાની લાઈફમાં, પોતાના જીવનમાં, પોતાના સપના પ્રમાણે ક્યાંક ને ક્યાંક અટવાયો છે. તો તમને એવું લાગે છે કે દરેક માણસ પાણી પી શકે? દરેક જે માણસ, અટવાયેલો માણસ કે જે આ 4 વસ્તુ નથી કરી શકતો, એ પાણી પી શકે? યસ, ડેફિનેટલી પી શકે. તો આજે આપણે એ પાણી પીવાથી જો આ 4 વસ્તુઓ ના થઈ શકે છતાં પણ રિઝલ્ટ મળે ને, એની આપણે આજે વાત કરીશું. આપણે હંમેશા દવાઓ લીધી, સપ્લિમેન્ટ લીધા, ન્યુટ્રિશન લીધી, બધું જ લીધું કે જે આપણા શરીરને હેલ્ધી રાખી શકે. પણ ક્યારેય તમે વિચાર કર્યો કે પાણી પણ તમારા હેલ્થને ઇમ્પ્રૂવ કરી શકે? ક્યારેય નથી કર્યો. પણ આપણે એમને કહેવાનું છે કે જો તમારા ઘરમાં બીમારી નથી, જો તમારા ઘરમાં આરો નથી, પણ તમે ઈચ્છો છો કે તમારી જે હાલની પરિસ્થિતિ છે, તમે હેલ્ધી છો પણ કાયમ જો હેલ્ધી રહેવા માંગતા હોય, તો તમારે આ કેંગન વોટર જે છે એને અપનાવવું પડશે. કેવી રીતે અને શા માટે, એની આપણે આગળ વાત કરીએ. મિત્રો, પાણી ખાલી બધાને અત્યાર સુધી એવું હશે કે આપણે પાણી પીએ છીએ, રાઈટ? પણ ખરેખર પાણીનો રોલ શું છે? પાણી તમારા નાનામાં નાના સેલ સુધી ઓક્સિજન અને ન્યુટ્રિશન લઈ જવાનું કામ કરે છે. ટ્રાન્સપોર્ટેશન સિસ્ટમ બધાએ સાંભળ્યું હશે. ટ્રાન્સપોર્ટેશન સિસ્ટમ એટલે કોઈ એક સામાનને કોઈ એ વ્હીકલની અંદર એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જવાનું કામ. ઘણા એવું સાંભળ્યું છે કે 1 એપલ કીપ્સ ડોક્ટર અવે, કે તમે એક સફરજન ખાઓ તો ડોક્ટરથી તમે દૂર રહી શકો. પણ તમે મને એમ કહો કે તમે સફરજન જોડે સાદું પાણી પીવો અથવા તો જે આરોનું પાણી પીવો, તો શું તમે એવું માનો છો કે એની અંદર રહેલું વિટામિન એ તમારા બોડીના નાનામાં નાના સેલ સુધી પહોંચી શકે છે? નથી પહોંચી શકતું. ઘણા એવું કહેશે કે ભાઈ કાજુ બદામ ખાઈને અમે હેલ્ધી રહી શકીએ છીએ.
પણ કાજુ બદામની અંદર રહેલા મિનરલ્સ, વાઇટામિન્સ એ તમારા બોડીમાં જ્યાં સુધી ઇફેક્ટિવ પાણી નહીં હોય ત્યાં સુધી પહોંચી શકશે નહીં. તો પાણીનો પહેલો રોલ છે કે તમારા બોડીમાં ન્યુટ્રિશન અને ઓક્સિજન લઈ જવાનું કામ કરે છે, તમારા બોડીના ટેમ્પરેચરને રેગ્યુલેટ કરે છે, તમારા જે મેઇન ઓર્ગન્સ છે એના કુશન્સને પ્રોટેક્ટ કરવાનું કામ કરે છે, જોઈન્ટને પ્રોટેક્ટ કરવાનું કામ કરે છે, અને તમે જે જમો છો એ ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમની મદદથી એનર્જીમાં કન્વર્ટ કરવાનું પાણી કામ કરે છે. અને સૌથી છેલ્લું, તમારા શરીરમાંથી એસિડ વેસ્ટ, જેને ટોક્સિન કહેવાય, એ બહાર કાઢવાનું કામ પાણી કરે છે. હવે સૌથી પહેલી વાત, તમે જ્યારે બીમાર પડો એ 3 વસ્તુના લીધે પડો. એક તો ઓક્સિડેટિવ સ્ટ્રેસ. ઘણા લોકો તમને એવું કહે કે કેંગન લેવાની જરૂર નથી, પણ કેટલા લોકો શ્વાસ લે છે? જરા ચેટબોક્સમાં લખી શકો છો, કેટલા લોકો શ્વાસ લે છે? ઓક્સિજન પોતાના શરીરમાં કેટલા લોકો લે છે? બધા લે છે. હું અત્યારે બોલું છું તો હું પણ ઓક્સિજન લઈ રહ્યો છું, તમે મને સાંભળો છો તો તમે પણ લઈ રહ્યા છો. હું આજે સાદી ભાષામાં સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ. જ્યારે પણ તમે શ્વાસ લો એટલે તમારા બોડીની અંદર એક ઓક્સિડેશન પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ થાય. હવે શ્વાસ તો તમે ઘરમાં પણ લેવાના, ઓફિસમાં પણ લેવાના અને બજારમાં પણ લેવાના. દરેક જગ્યાએ ફ્રી રેડિકલ્સ તમારા શ્વાસના દ્વારા તમારા બોડીમાં જાય. આ ફોન બધા જોડે છે. તમે ફોન ઉપર કાનની નજીક રાખીને કોકની જોડે 5 મિનિટથી વધારે વાત કરજો, આ ફોન ગરમ થઈ જશે. આપ સમજી શકો છો કેટલું રેડિયેશન, કેટલા તરંગો તમારા બોડીની અંદર જાય છે. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ઓક્સિડેટિવ સ્ટ્રેસ. તમારું શરીર વૃદ્ધ બનવાની પ્રક્રિયા કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ જ રાખે છે. આપણે એને અટકાવી શકતા નથી, પણ આપણે એન્ટીઓક્સિડન્ટ્સ આપીને આ પ્રોસેસને ધીમી કરી શકીએ છીએ. તો અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર 3 પ્રોબ્લેમ છે. સૌથી પહેલો પ્રોબ્લેમ છે ઓક્સિડેટિવ સ્ટ્રેસ. બીજું છે એસિડિક સ્ટ્રેસ. જ્યારે પણ પૃથ્વી ઉપર માનવ જન્મે ને તો ભગવાન પણ એને થોડો સ્લાઇટલી આલ્કલાઇન બનાવીને મોકલે છે. 2 વર્ષ સુધી આપણા બોડીના બંધારણમાં ફેરફાર થતો નથી, પણ એ પછીનું આપણું જે કલ્ચર, આપણી લાઈફસ્ટાઈલ, આપણું ખાનપાન, આપણી રહેણી કરણી એ નક્કી કરે છે કે આપણા બોડીના બ્લડના જે પીએચ છે, વિનસના 3.34 છે, 7.34, અને સાદું બ્લડ છે એના 7.4 પીએચ છે. તમારે આ પીએચ મેન્ટેન કરવા પડે. અને છેલ્લું છે લેક ઓફ ઓક્સિજન, જેને હાઇપોક્સિયા કહેવાય. તો આ 3 પ્રોબ્લેમના 3 સોલ્યુશન આપણને આપણું આ કેંગન મેડિકલ ડિવાઇસ આપે છે, જેના લીધે ક્યાંક ને ક્યાંક તમે હેલ્ધી રહો છો, તમે બીમાર નથી પડતા. રાઈટ? આગળ ડિટેલમાં જોઈએ કે કેંગનની અંદર આ 3 પ્રોપર્ટી બધાને ખબર છે. કેટલા લોકો જાણે છે કે કેંગન ડિવાઇસમાં માઇક્રોક્લસ્ટર છે, એન્ટીઓક્સિડન્ટ છે, આલ્કલાઇન છે? કેટલા લોકો જાણે છે? યસ, માં પ્રોપર્ટી બિપિનભાઈ કહે છે, બધાને ખબર છે. યસ, વેરી ગુડ. વેરી ગુડ, બધાને ખબર છે કે આ પ્રોપર્ટી આપણા કેંગન મેડિકલ ડિવાઇસમાં છે. પણ તમને એટલી ખબર છે કે આ પ્રોપર્ટી કઈ જગ્યાએ કેવી રીતે માણસના શરીરમાં કામ કરે છે? પ્રોપર્ટી તમને બધાને ખબર છે કે આ 3 પ્રોપર્ટી છે, પણ એ 3 પ્રોપર્ટી તમારા બોડીમાં કેવી રીતે કામ કરે છે એ કેટલા લોકોને ખબર છે? આપ ચેટબોક્સમાં લખી શકો છો. નિલેશભાઈને ખબર છે. બીજા કોઈને ખબર છે કે આ પ્રોપર્ટી તમારા બોડીમાં કેવી રીતે કામ કરે? યસ, ધીરજ કાકાને ખબર છે, નીતાબેનને ખબર છે. હવે આજે જે વસ્તુ હું બતાવવા જઈ રહ્યો છું એ ઘણા લોકોને ખબર નહીં હોય કે આ પ્રોપર્ટી આપણા મેડિકલ ડિવાઇસમાં છે, પણ રિઝલ્ટ મળવાનું કારણ શું છે? તો આજે આપણે ડિટેલ્સમાં જોઈએ કે તમને રિઝલ્ટ્સ અથવા તો બેનિફિટ્સ કેવી રીતે મળે છે. તો સૌથી પહેલા આપણે એક પ્રોપર્ટી લઈએ જેને કહેવાય માઇક્રોક્લસ્ટર. હવે આપણું જે કેંગન મેડિકલ ડિવાઇસમાંથી નીકળતું પાણી છે એના જે મોલેક્યુલ છે એ 5 થી 6 બની જાય. જ્યારે કેંગન મેડિકલમાં આપણા ડિવાઇસની અંદર જે પાણી જાય એના ક્લસ્ટર જે હોય, એના જે મોલેક્યુલ હોય એ 20 થી 25 મોલેક્યુલનું પાણી હોય. સાદા અર્થમાં પાતળું પાણી થઈ જાય. હવે પાતળું પાણી આપણા શરીરને મદદ કેવી રીતે કરે? તો સૌથી પહેલા આપણું જે શરીર છે એ અસંખ્ય લાખો કરોડો કોષોથી બનેલું છે.
37.2 ટ્રિલિયન સેલ આપણા બોડીની અંદર છે. તો અસંખ્ય લાખો કરોડો સેલની જોડે જ્યારે સેલ ભેગા થાય પછી ટિશ્યુઝ બને. અસંખ્ય ટિશ્યુઝ ભેગા થઈને ઓર્ગન બનાવે અને દરેક પ્રકારના અલગ અલગ ઓર્ગન ભેગા થઈને એક ઓર્ગન સિસ્ટમ બનાવે અને છેલ્લે એક બોડી બને. એટલે સૌથી અગત્યનું, સૌથી પાયાની વસ્તુ છે જેને કહેવાય કોષ, અંગ્રેજીમાં કહેવાય સેલ. તો આ સેલ્યુલર લેવલે આપણું ડિવાઇસ આપણને રિઝલ્ટ આપે છે. એનું કારણ છે કે આપણું પાણી પાતળું છે. હવે સ્ક્રીનમાં જમણી બાજુ તમે જોઈ શકો છો, એક સર્કલની અંદર રેડ કલરના જે સેલ છે, કે જે સ્ટ્રક્ચર છે, જે ક્લસ્ટર છે, એ સાદા પાણીનું છે અને પર્પલ કલરનું જે ક્લસ્ટર છે આપણા કેંગન મેડિકલ ડિવાઇસનું છે. હવે તમારા ઘરે કેટલા લોકોની ત્યાં દરવાજો છે ઘરમાં, એની હાઈટ મને કોઈ ચેટબોક્સમાં કહી શકશે? લગભગ દરેક જણની ઘરે દરવાજો 6 થી 6.5 ફૂટનો હોય. યસ, 6.5 ફૂટનો, એક્ઝેક્ટલી રાઈટ. હવે 6.5 ફૂટના દરવાજાની અંદર 8 ફૂટનો માણસ કે 10 ફૂટનો માણસ એન્ટ્રી કરી શકે, આવી શકે? યસ ઓર નો? તમારા 6 થી 6.5 ફૂટના દરવાજામાં 8 ફૂટનો માણસ ઇઝીલી ના આવી શકે. થોડો નીચો નમીને અથવા તો થોડીક મશક્કત કરીને એન્ટ્રી કરી શકે. તો એ જે 8 ફૂટનો માણસ છે ને, એ તમારું સાદું પાણી છે, જેને આપણે જાડું પાણી કહી શકાય. તમારા 6.5 ફૂટના દરવાજામાં 3 ફૂટનો માણસ આવી શકે? યસ ઓર નો? ચેટબોક્સમાં લખો. તમારા 6.5 ફૂટના દરવાજામાં 3 ફૂટનો માણસ આવી શકે? યસ, ઇઝીલી આવી શકે. દોડતો દોડતો આવે અને દોડતો દોડતો જાય. કહેવાનો મતલબ છે, જ્યારે તમે કેંગનનું પાણી પીવો તો તમારા બોડીમાં જે 37.2 ટ્રિલિયન સેલ છે, એ 37.2 ટ્રિલિયન સેલ સુધી ઇઝીલી પહોંચવાનું કામ આપણું આ મેડિકલ ડિવાઇસનું પાણી કરે છે. અને જે દરવાજો છે, જેને આપણે ઘરનો દરવાજો કહીએ છીએ, એમાં જે સેલનો દરવાજો છે એને કહેવાય એક્વાપોરિન. તમારા લાખો કરોડો કોષોનો દરવાજો છે જેને કહેવાય એક્વાપોરિન. એક્વાપોરિનની અંદર આપણું પાણી ઇઝીલી, સહેલાઈથી પાણી જાય અને સહેલાઈથી પાણી આવે. રાઈટ? હવે આપણા 37.2 ટ્રિલિયન સેલ એ 4 પ્રકારનું કામ કરે. એક તો જે છે ઓક્સિજનેશન, બીજું છે હાઇડ્રેશન, ત્રીજું છે ડિટોક્સિફિકેશન અને ચોથું છે ન્યુટ્રિશન. હવે આ 4 પ્રકારનું કામ ઇઝીલી થાય એટલે તમારું બોડી હેલ્ધી થાય. હવે મેં કીધું એમ કે 6 ફૂટનો દરવાજો હોય, 3 ફૂટનો માણસ હોય, તો દોડતો દોડતો આવે ને દોડતો દોડતો જાય. તો સૌથી પહેલા આપણા પાણી, એ જ્યારે પાણી તમારું પાતળું થયું તો તમારા પાણીનું કામ શું છે ખબર છે? ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ છે, ટુ વે સિસ્ટમ. એ ન્યુટ્રિશન એટલે કે તમે જે વસ્તુ જમો છો, જે પણ ખાધું, બદામ કાજુ ખાધા, કાજુ દ્રાક્ષ ખાધા, તમે એપલ ખાધું, તમે ફ્રૂટ્સ ખાધા, તમે સાદું જમવાનું ખાધું, પણ એ દરેક જમેલી વસ્તુને, મિનરલ્સ અને વાઇટામિન્સને તમારા સેલ્યુલર લેવલે લઈ જવાનું કામ પાણીનું છે. એટલે પાણી મિનરલ્સને લઈ જાય અને શરીરની અંદર બનેલો એસિડ વેસ્ટ છે, જેને ટોક્સિન કહેવાય, એને પાછું લઈ આવે. એટલે પાણીનું આ કામ છે. એટલે તમારું પાણી જો પાતળું હોય તો એ ડિટોક્સિફિકેશન ખૂબ જ આરામથી કરી શકે. એટલે તમને એવું ખબર હશે કે જ્યારે તમે કેંગન મેડિકલ ડિવાઇસનું પાણી પીવો તો યુરિનેશન માટે તમારે વધારે વખત જવું પડે. કેટલા લોકોએ આ અનુભવ કર્યો છે કે તમે કેંગનનું પાણી પીવો તો નોર્મલ કરતાં વધારે તમારે યુરિનેશન કરવા જવું પડે છે? તો એ જે વધારે યુરિનેશન છે ને, ધેટ ઇઝ મેક્સિમમ ડિટોક્સિફિકેશન. તમારા બોડીનો એસિડ વેસ્ટ, જે તમારા બોડીનું મેક્સિમમ ટોક્સિન છે, વધારે બહાર નીકળી રહ્યું છે. રાઈટ? એટલે 2 વસ્તુ મેં તમને કીધી, જમો છો એ વસ્તુ લઈ જાય, એસિડ વેસ્ટને બહાર લાવે. એટલે ત્રીજા અને ચોથા નંબરની પ્રક્રિયા ખૂબ જ આરામથી થાય. રાઈટ? ઓક્સિજનેશન એટલે તમારા બોડીની અંદર એ પાણી છે એ એન્ટીઓક્સિડન્ટ એટલે -ORP વાળું છે, એટલે મેક્સિમમ ઓક્સિજન તમારા બોડીના દરેક સેલને મળે. અને હાઇડ્રેશન, તમે તમારું જે પાણી પાતળું પીધું, મેક્સિમમ તમારું પાણી દરેક ઓર્ગન સુધી પહોંચ્યું, એટલે તમારું બોડી હાઇડ્રેટ થઈ જાય.
તો આ બેનિફિટ છે પાતળું હોવાના કારણે તમારા બોડીની અંદર આટલા બધા બેનિફિટ થાય અને તમારા બોડીમાં ગ્રેટર પેનિટ્રેશન, ઇઝીલી એબ્ઝોર્પ્શન, બેટર ડિટોક્સિફિકેશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાઇબ્રેટિંગ હેલ્થ. એટલે જે તમારે તંદુરસ્તી જોઈએ છે એ પાતળા પાણીના લીધે મળે. ધીસ ઇઝ ધ નંબર 1 પ્રોપર્ટી. અને હાઇડ્રેશન તમારા બોડીમાં સારું થાય એટલે તમને જે દવાઓ લો છો એ સારી રીતે થાય, સપ્લિમેન્ટ, સારા સુંદર વાળ અને તમારી ગ્લો કરતી સ્કિન, તમને આટલી બધી વસ્તુઓમાં બેનિફિટ થાય, તમારું બોડી સારી રીતે હાઇડ્રેટ થાય તો. હવે આ હાઇડ્રેટ થાય અને આટલા બેનિફિટ થાય એવું નથી કહેતો, આ બુક કહે છે, બાજુમાં બુક છે. યુ આર નોટ સિક, યુ આર થર્સ્ટી. તમે માંદા નથી પણ તમે તરસ્યા છો. ગુજરાતીમાં એવો મતલબ થાય આ બુકનો. સો આ બેનિફિટ છે અને આ છે ઇનેજિકનું એનર્જીનું પ્રૂફ કે ઇનેજિકની અંદર જે કહેવાય ને એનર્જી, સો ધીસ ઇઝ ધ એનર્જી. કેવી રીતે તમારા 37.2 ટ્રિલિયન સેલ સુધી એનર્જી પહોંચાડવાનું કામ બખૂબી આપણું આ કેંગન મેડિકલ ડિવાઇસનું પાતળું પાણી કરે છે. કેટલા લોકો ક્લિયર છો પહેલી પ્રોપર્ટીમાં? કેટલા લોકો ક્લિયર છો? યસ, વેરી ગુડ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સો મચ. આપ કોઈ પણ ટીમથી બિલોંગ કરો છો પણ એઝ અ ઇનેજિશિયન કે તમારી પાસે પણ ડિવાઇસ છે, મારી પાસે પણ ડિવાઇસ છે. સો આ એક બખૂબી મારી ઈચ્છા છે કે દરેક લોકો જોડે સાચી માહિતી હોવી જોઈએ. રાઈટ? સો આપણે બીજી પ્રોપર્ટી તરફ મૂવ કરીએ છીએ અને ધેટ ઇઝ કોલ એન્ટીઓક્સિડેશન. હવે એન્ટીઓક્સિડેશનમાં હું એન્ટી કાઢી નાખું તો વધે છે ઓક્સિડેશન, જેને કહેવાય ઓક્સિડેશન, કે જે કટાવાનું કામ કરે. ઓક્સિડેશનનો મતલબ જ્યારે લોખંડની પ્લેટ ઉપર હું પાણી નાખું તે લોખંડની પ્લેટ કટાવા લાગે. સો એ શું કામ થયું? ઓક્સિડેશન પ્રોસેસ થઈ. સો આપણા બોડીને આપણે હેલ્ધી રાખવું હોય, મેં કીધું એમ રોજે રોજ આપણા શરીરને અસંખ્ય ઓક્સિડન્ટ્સ આપણને બીમાર કરવાનો ટ્રાય કરે. મેં કીધું એમ તમે ગમે ત્યાં જાઓ તો અસંખ્ય ફ્રી રેડિકલ્સ એ રેડી જ છે તમને બીમાર કરવા માટે. તો આપણું આ કેંગન પાણી આપણને દરેક લેવલે એ જે ફ્રી રેડિકલ્સ છે એને ન્યુટ્રલાઇઝ કરવાનું કામ કરે, કે તમને મેક્સિમમ એન્ટીઓક્સિડન્ટ્સ આપે જેનાથી આ ફ્રી રેડિકલ્સની બોડીમાં તમારા અસર ના થાય. સો આપણે હંમેશા શ્વાસ લઈએ ને ત્યાં સુધી ઓક્સિડેશન પ્રોસેસ મારા અને તમારામાં રેગ્યુલર થવાની. તો એને અટકાવવા માટે માર્કેટની અંદર આટલા પ્રકારના એન્ટીઓક્સિડન્ટ મોજૂદ છે. એસિટાઇલ કાર્નાટાઇન, કોએન્ઝાઇમ Q10, આલ્ફા લિપોઇક એસિડ, કર્ક્યુમિન, રિસર્વાટોલ, એન એસિટાઇલ સિસ્ટાઇન, સિલેનિયમ, મલ્ટીવિટામિન બી, વિટામિન સી, વિટામિન ઈ અને ઝિંક. આ જે એન્ટીઓક્સિડન્ટ્સ છે ને માર્કેટમાં અવેલેબલ છે. પણ જ્યારે તમારે એન્ટીઓક્સિડન્ટ તરીકે તમારા બોડીમાં એન્ટીઓક્સિડન્ટ્સ લેવા છે, હવે હું આ બધા ઓક્સિડન્ટ્સનું નામ લઉં, ઘણા લોકો ઓછા હશે કે જેને એની ખબર પડતી હશે, પણ કદાચ નિલેશભાઈ છે અથવા એવા ઘણા મેડિકલ લાઈનના લોકો છે જેને હું હવે આગળની વાત કરીશ એ ખબર પડશે. જેમ મારું વજન 91 કિલો છે એમ દરેક માણસોનું પોતાનું એક વજન હોય. તો આ જેટલા વિટામિન્સ છે, જેટલા એન્ટીઓક્સિડન્ટ્સ છે, એનું પોતાનું એક મોલેક્યુલર વેઇટ હોય. અને મોલેક્યુલર વેઇટ જે છે ને ગ્રામ પર મોલેક્યુલ હોય, એનો યુનિટ છે. જેમ મારા વજનનો યુનિટ કિલો છે. સો આ દરેક વિટામિન્સના પોતાના મોલેક્યુલર વેઇટ છે. પણ જ્યારે આપણું કેંગન મેડિકલ ડિવાઇસનું નીકળતું પાણી કે જે હાઇડ્રોજન રીચ છે એનું મોલેક્યુલર વેઇટ છે 2. હવે તમે સ્ક્રીનમાં જોઈ શકો છો માર્કેટમાં મળતા એન્ટીઓક્સિડન્ટ એની સામે આપણું મોલેક્યુલર હાઇડ્રોજન જેનું મોલેક્યુલર માસ છે માત્ર ને માત્ર 2. હવે 863 176 વાળું વિટામિન સી તમારા બોડીમાં જઈને મેક્સિમમ ઓછા સમયમાં એન્ટીઓક્સિડન્ટ આપશે કે તમારું 2 વાળું મોલેક્યુલર હાઇડ્રોજન રીચ પાણી? આપ ચેટબોક્સમાં લખી શકો છો. તમારું બોડીની અંદર સ્મોલેસ્ટ એન્ટીઓક્સિડન્ટ જેને કહેવાય હાઇડ્રોજન રીચ વોટર મોલેક્યુલર હાઇડ્રોજન, જેની મોલેક્યુલર વેઇટ છે માત્ર ને માત્ર 2. હાઈ શું
કે જ્યારે તમે કેંગન ડિવાઇસમાંથી નીકળતું કેંગન પાણી પીવો, કે જેને આપણે 8.5, 9 અથવા 9.5, તો આ પાણી એટલું એન્ટીઓક્સિડન્ટ રીચ છે, જેવું તમે પીવો એવું 37.2 ટ્રિલિયન સેલ તમારા બોડીની અંદર એકદમ ઇઝીલી પેનિટ્રેટ થાય. તમે જેવું પાણી પીવો એટલે તમારા બોડીમાં ઇઝીલી પેનિટ્રેટ થાય, જેના લીધે તમને એનર્જી ફીલ થાય, જેના લીધે તમારું બોડી હેલ્ધી રહે, જેના લીધે તમારા બોડીની અંદર જે ફ્રી રેડિકલ્સ છે એને ન્યુટ્રલાઇઝ કરવાનું કામ આપણું આ કેંગન મેડિકલ ડિવાઇસ કરે છે. કેમ કે આપણા પાણીની અંદર માત્ર ને માત્ર એનું મોલેક્યુલર વેઇટ 2 છે. બીજા બધા એન્ટીઓક્સિડન્ટ્સ છે કે જે માર્કેટમાંથી આપણે એડિશનલ લેવા પડે, દે આર બિગર, દે આર બલ્ગર. અને આપણા કેંગન પાણીમાં એ પાવરફુલ એન્ટીઓક્સિડન્ટ છે અને એની એબિલિટી છે કે એકદમ ઇઝીલી આપણા બોડીમાં પેનિટ્રેટ થાય અને આપણને મેક્સિમમ રિઝલ્ટ મળે એન્ટીઓક્સિડન્ટનું, કે જે આપણા પાણીની અંદર આ મળે છે. અને ધીસ ઇઝ કોલ્ડ રિયલ મેજિક. આને કહેવાય મેજિક. અને એટલા જ માટે એનર્જી વત્તા મેજિક ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇનેજિક. કેટલા લોકોને સાચા અર્થમાં ખબર પડી ઇનેજિકનો મતલબ? કેટલા લોકોને સાચા અર્થમાં ખબર પડી કે વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ ઇનેજિક? હવે આજ પછી કોઈ બી તમને પૂછે કે તમે કઈ કંપનીનું મેડિકલ ડિવાઇસ વાપરો છો, અને તમારામાંથી કોઈ એવું ના કહે કે મને ઇનેજિકનો મતલબ ખબર નથી. અને એનર્જી વત્તા મેજિક એને ઇઝીલી તમે સમજાઈ શકો. સો ધીસ ઇઝ ધ રિયલ એનર્જી પ્લસ મેજિક. હવે આ વસ્તુ કેટલા લોકોએ આજે પ્રથમ વખત જાણી? જરા ચેટબોક્સમાં આપ લખી શકો છો. કેટલા લોકોને આજે પહેલી વખત આ બધું ખબર પડી કે કેંગન મેડિકલ ડિવાઇસ બની શકે, વર્ષોથી વાપરતા હશો પણ કદાચ તમને આજે જ ખબર પડી હશે? યસ, ઘણા બધા લોકો છે કે જેમને આજે જ ખબર પડી કે આ વસ્તુનો મતલબ આ થાય, રાઈટ? તો અત્યાર સુધી આપણે 2 પ્રોપર્ટીની વાત કરી. સૌથી પહેલું માઇક્રો ક્લસ્ટર. હવે આપણા ઇનેજિકના સીઈઓ છે મિસ્ટર હિરોનરી ઓશિરો, અને બાજુમાં છે આપણા યુએસએના બિઝનેસ એડવાઇઝર. બંને લોકો સેમ એજના છે અને આ 74 વર્ષના હતા જ્યારે મિસ્ટર હોરિનરો ઓશિરો, ત્યારનો ફોટો છે. અને કેવી રીતે એન્ટીઓક્સિડન્ટ કામ કરે તમે ફોટો જોઈને જજ કરી શકો છો. કોણ તમને યંગ લાગે છે? કોણ તમને યંગ લાગે છે પિક્ચરની અંદર? ઓશિરો, યસ, હિરોનરી ઓશિરોજી, યસ. સો ધીસ ઇઝ ધ રિયલ પાવર. આપણા મેડિકલ ડિવાઇસનો આ રિયલ પાવર છે. પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે જો આ વસ્તુ નહીં જાણીએ ને તો આપણે કોકને કહેવું પડશે કે પાણી પીવો આ મટી જશે, પાણી પીવો ઓલું મટી જશે, પાણી પીવો આ જતું રહેશે. પણ તમારે એની પાછળનું આ સાયન્સ સમજવાની જરૂર છે, કેમ જતું રહેશે. હવે માઇક્રો ક્લસ્ટરની વાત કરું તો માઇક્રો ક્લસ્ટરમાં જ્યારે કોઈ માણસને ડાયાબિટીસ થાય તો એના બોડીની અંદર પેન્ક્રિયાસના બીટા સેલ બનવાના બંધ થાય. એક સિમ્પલ વાત કરું છું. એ બીટા સેલ બનવાના બંધ થાય એટલે માણસને એડિશનલ ઇન્સ્યુલિન લેવું પડે માર્કેટમાંથી. હવે ડાયાબિટીસના પણ ઘણા બધા ટાઈપ્સ છે, ટાઈપ 1, 2, 3, XYZ ગમે તે હોય. પણ બેઝિક વાત કરું તો ડાયાબિટીક પેશન્ટમાં પેન્ક્રિયાસના બીટા સેલ બનવાનું બંધ થાય એટલે ડાયાબિટીસ ડિટેક્ટ થાય. એટલે માણસને એના ડાયાબિટીકના ટાઈપ પ્રમાણે ડોક્ટર ટ્રીટ કરે. બની શકે એને ટેબ્લેટથી પણ આવી જાય, ઘણાને વર્સ્ટ સિનેરિયોની અંદર ઇન્સ્યુલિન પણ લેવા પડે. પણ જ્યારે તમે કેંગન મેડિકલ ડિવાઇસનું પાણી પીવાનું ચાલુ કરો, અને એ પણ પાણી ડેડિકેટેડલી પીવાનું ચાલુ કરો, ડેડિકેટેડલી મતલબ એકદમ પ્રામાણિકતાથી દર કલાકે તમે દિવસના 5, 6, 7 લીટર પાણી પીવો, તો ધીરે ધીરે જેમ 37.2 ટ્રિલિયન સેલના સેલ્યુલર લેવલે કામ થાય, એમ તમારા પેન્ક્રિયાસની અંદર ધીરે ધીરે ક્યાંક ને ક્યાંક એ બીટા સેલ ફરીથી જીવંત થાય અથવા તો એ લાઈવ થાય. એના લીધે તમને ડાયાબિટીસના રિપોર્ટ્સની અંદર ફેરફાર આવે. હવે આની અંદર શું આપણે કોઈને જાદુ ટોણો કર્યો કે કોઈ જાદુ કર્યું? સો ધીસ ઇઝ ધ બેઝિક રિયલ સાયન્સ. કેટલા લોકો ક્લિયર છે કે આજથી અમે કોઈને ખોટું નહીં કામ કરવાથી આમ થાય, પણ અમે સાચી માહિતી આપીશું. માર્કેટની અંદર તકલીફ શું છે ખબર છે?
દરેક માણસને કેંગન ખબર છે, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આ ફોલ્સ ક્લેમના લીધે હજી એ લોકોને વિશ્વાસ નથી કે આમાં પાણી પીવાથી તો ખરી થોડું કશું મટતું હશે, ખાલી પાણી પીવાથી તો થોડી યાર આમ થાય. જો આ રિયલ માહિતી તમે એમને આપશો તો એમના મગજમાં ઉતરશે કે ખરેખરમાં પાણીની અંદર એ તાકાત છે, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે અજ્ઞાનતાના લીધે આપણે એવું ક્લેમ કરતા જ રહીએ છીએ કે આમ કરવાથી આમ થશે, આમ કરવાથી આમ થશે. હજી ડિટેલની અંદર ખાલી માત્ર ને માત્ર કેંગન ડિવાઇસ વસાવાથી નહીં, કયા રોગમાં કયું પાણી પીવું, કેવી રીતે પાણી એ પીવો ને તો મેક્સિમમ રિઝલ્ટ મળે, એ પણ આપણે સમજવું જોઈએ. રાઈટ? તો આપણે થોડુંક આગળ વધારીએ આજનું સેશન અને આપણે ત્રીજી પ્રોપર્ટી તરફ આગળ વધીએ. ત્રીજી પ્રોપર્ટી છે આલ્કલાનાઇઝેશન. હવે સ્કૂલની અંદર દરેક લોકોએ લિટમસ પેપરનો ટેસ્ટ કર્યો હશે. કેટલા લોકોએ કર્યો છે? સાબુના પાણીમાં અને લીંબુના પાણીમાં એક લિટમસ પેપર આપણે મૂકતા તો સાબુના પાણીમાં બ્લુ કલર આવે અને લીંબુના પાણીમાં ઓરેન્જ કલર આવે. સો એ બ્લુ કલર અને ઓરેન્જ કલર એ શું છે? બેઝિકલી આપણે ટેસ્ટ કરતા કે એસિડિક કલ્ચર છે કે આલ્કલાઇન કલ્ચર છે. તો હવે જ્યારે તમે પણ ડેમો આપવા જાઓ છો તો એ પીએચ ઇન્ડિકેટર જે લિક્વિડ છે કે જે તમે બતાવો છો સામેવાળાને કે તમે કયા પ્રકારનું પાણી યુઝ કરો છો. સો આપણે નોર્મલી જે પણ ખોરાક ખાઈએ છીએ ને એ બધો જ ખોરાક ક્યાંક ને ક્યાંક એસિડિક છે. ક્યાંક ને ક્યાંક તમે અને હું જે ખાઈએ છીએ બધો જ ખોરાક એસિડિક છે, રાઈટ? સો આપણે હવે એસિડિક ખોરાકને ન્યુટ્રલાઇઝ કરવા માટે ભગવાને આપણને આપણા શરીરમાં અમુક આલ્કલાઇન પ્રોપર્ટી આપેલી છે જેને કેલ્શિયમ, મેંગેનીઝ, પોટેશિયમ અને સોડિયમ કહેવાય. આ પ્રોપર્ટીને એન્કાઉન્ટર કરવા માટે ભગવાને આપણા શરીરમાં એવી સિસ્ટમ મૂકેલી જ છે કે જેને નેચરલ આલ્કલાઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જે આપણા બોડીની અંદર એને એસિડ અને આલ્કલાઇનનો બેલેન્સ કરવા માટે થાય. પણ જેમ જેમ તમારી ઉંમર વધતી જાય તેમ તેમ આ કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ, પોટેશિયમ અને સોડિયમ એ નેચરલી તમારા બોડીને બેલેન્સ કરવાનું કામ ધીમે ધીમે ઓછું કરે. એટલા જ માટે પહેલાના જમાનામાં એવું કહેતા કે 30 વર્ષ પછી, 40 વર્ષ પછી તમારે રિપોર્ટ્સ કઢાવવા જોઈએ કે જેનાથી તમારા બોડીમાં કોઈ બીમારી છે કે નહીં એ ડિટેક્ટ થાય. સો આ વસ્તુ જ્યારે તમને કોઈ માણસ કહે કે હું હેલ્ધી છું, મારે ક્યાં પાણીની જરૂર છે, તો એમને કહેવાનું કે અમુક ઉંમર પછી બની શકે તમે રેગ્યુલર એક્સરસાઇઝ કરો છો, તમે સારો ખોરાક ખાઓ છો, તમે સારું ડાયટ કરો છો, પણ આફ્ટર અ સર્ટેન એજ તમારું જે બોડી છે એમાં આ વસ્તુ બનવાનું અથવા તો આ બેલેન્સ છે ક્યાંક ને ક્યાંક ઇમ્બેલેન્સ થશે. એ બેલેન્સ કરવાનું કામ આ કેંગન મેડિકલ ડિવાઇસનું આલ્કલાઇન પાણી કરે છે. તો જ્યારે જ્યારે તમે પાણી પીવો તો એ પાણી પીવાથી આ જે ઇમ્બેલેન્સ છે એ વસ્તુ બેલેન્સ થાય છે. સો આ રીઝન છે કે શા માટે આપણે આલ્કલાઇન પાણી પીવું જોઈએ. અને ઘણા એવા પ્રશ્નો છે કે જે આપણે આવતી સિરીઝમાં લઈશું. કેમ કે ઘણા લોકો તમને એવું પૂછતા હશે કે આપણા બોડીની અંદર આપણા સ્ટમકમાં તો એસિડિક રહેલો છે, હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ છે, તમે આલ્કલાઇન પાણી પીશો તો મારું સ્ટમક તો ન્યુટ્રલાઇઝ થઈ જશે, હું ખોરાક ખાઉં એ તો ન્યુટ્રલાઇઝ થઈ જાય, એની ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમને અસર થાય. તો આવા ઘણા 25 થી 30 પ્રશ્નો છે કે જે તમને કદાચ ભવિષ્યમાં કોઈ પૂછી શકે છે, હોશિયાર માણસ. તો આપણે આ સેશનમાં એક દિવસ સ્પેશિયલ આવા સાયન્ટિફિક પ્રશ્નો લઈશું. ઘણા તમને એવું પૂછે કે તમારી 4 પ્લેટના મશીનની કિંમત કેટલી, તો તમે કહો 2,18,000. પછી તમે કહો 7 પ્લેટનું, તો તમે કહો 2,77,000. તો બે વચ્ચે અંતર કેટલું રહ્યું? 60,000. તો એ કહેશે કે એક પ્લેટની કિંમત તો થઈ 20,000, તો 7 પ્લેટના તમે 2,78,500 કેમ લો છો? ખરેખર તો 1,40,000 જ થવી જોઈએ. તો આવા પ્રશ્નો તમને આવશે જ્યારે તમે તમારા હોશિયાર ક્લાયન્ટ જોડે જશો ને. પણ તમારી પાસે રિયલ ઇન્ફોર્મેશન હશે, તમારી પાસે સાયન્સ અને એનું નોલેજ હશે, તો તમે આવા પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકશો, રાઈટ? તો આપણે ધીમે ધીમે એ વસ્તુ જોઈશું અને આજના સેશનમાં આપણે આગળ વધીએ. મેં કીધું એમ 3 પ્રોપર્ટી બધાને ક્લિયર કે 3 પ્રોપર્ટીમાં કેંગન કેવી રીતે તમને બેનિફિટ આપી શકે? જો આપ ક્લિયર હોય તો હું જરા આગળ વધું. યસ, વેરી ગુડ, વેરી ગુડ,
થેન્ક યુ સો મચ, થેન્ક યુ સો મચ. હવે આગળ વધું છું અને અહીંયા એક વસ્તુની વાત કરું છું. ડોક્યુમેન્ટેશન બીટ્સ કન્વર્ઝેશન. ડોક્યુમેન્ટેશન બીટ્સ કોન્વર્ઝેશન એનું ગુજરાતી થાય કે તમારા પુરાવા વાતચીત કરતા વધારે ભારે છે. કોઈ માણસ તમે જોડે કેટલી વાત કરશો કે આમ છે ને તેમ છે, પેલામાં આવું રિઝલ્ટ મળ્યું, પેલામાં, પણ તમારી પાસે ડોક્યુમેન્ટેશન હોય તો ચેટબોક્સમાં આપ લખો સારું કે ખોટું. તમે જ્યારે કોઈ વસ્તુની વાત કરો અને તમારી પાસે જો એનો પુરાવો હોય તો સારું કે ખોટું. તો હું તમને 2-3 પુરાવા બતાવવા માંગુ છું કે જે અમુક પુરાવા જે કદાચ ઘણી જગ્યાએ મેં ઘણા ડોલર્સ સ્પેન્ડ કર્યા છે. ડોલર્સ એટલા માટે ખર્ચવા પડે કે ફોરેનની અંદર લગભગ ઇન્ડિયામાં ઘણા ઓછા લોકો છે અને કર્યું છે, ઇન્ડિયામાં પણ ઘણા લોકોએ રિસર્ચ કર્યું છે આપણા કેંગન પાણી ઉપર. જ્યારે તમે કોઈ રિસર્ચ કરો તો એ રિસર્ચની એક પેટર્ન હોય. સૌથી પહેલા એનો પ્રશ્ન લખે કે એના શેના માટે રિસર્ચ કર્યું, બીજું કે કોણે રિસર્ચ કર્યું, એની શું ડિગ્રી છે, ત્રીજો કયા પ્રોબ્લેમ માટે રિસર્ચ કર્યું, એને શું રિઝલ્ટ મળ્યા અને એને કઈ કઈ મેથોડોલોજીનો ઉપયોગ કર્યો. એને કહેવાય ઇંગ્લિશમાં રિસર્ચ પેપર. તેવા ઘણા રિસર્ચ પેપર હું તમને બતાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું, વધારે તો નહીં પણ અમુક જે મારી પાસે અવેલેબલ છે હું રિસર્ચ પેપર તમને બતાવવાનો ટ્રાય કરું. જરા ચેટબોક્સમાં મને કહેજો જો ક્લીન દેખાય તો તમને. એક જ મિનિટ. દેખાય છે બધાને? દેખાય છે બધાને? યસ. સો આ એસિડ આલ્કલાઇન બેલેન્સનો આપણા બોડીમાં શું રોલ છે એનું રિસર્ચ પેપર છે કે તમારા બોડીની અંદર એસિડ અને આલ્કલાઇનનું રિસર્ચ પેપર કેવી રીતે છે. પછી એન્ટી કેન્સર ઇફેક્ટ ઓફ આલ્કલાઇન રિડ્યુસ વોટર. કેંગન પાણી તમારા બોડીમાં કેવી રીતે કેન્સરને લાવતા રોકી શકે છે, બધું ડિટેલ્સમાં છે. આ બધા રિસર્ચ પેપરના અમુક નમૂના હું તમને બતાવું છું કે તમારા ઘાને રૂજુ કેવી રીતે લાવે, કેવી રીતે આ પાણી તમારા જે ઘા છે, તમારા જે જખમ છે એને હીલ કરવાનું કામ કરે છે. એની ઉપર ઘણા બધા દુનિયાના નામી અનામી ડોક્ટરોનું રિસર્ચ છે. પછી છે ઇફેક્ટ ઓફ ટ્યુમર ઉપર કેવી રીતે આ પાણી કામ કરે છે. એવા અસંખ્ય રિસર્ચ પેપર છે જેનો આપણે આવનારા સેશનમાં ટ્રાય કરીશું કે હું તમને બતાવી શકું. સમય આપણને પરમિટ નથી કરતો, ઓલરેડી 8:33 થઈ ગઈ છે. હું આશા રાખું કે આજનું સેશન છે એ આપ સૌને થોડું ઘણું ઉપયોગી થયું હશે. આપે જે અહીંયા 60 મિનિટ ઇન્વેસ્ટ કરી એ તમારી જે 60 મિનિટ છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક વેસ્ટ નહીં પણ ઇન્વેસ્ટ થઈ હશે, હું ચોક્કસ માનું છું. રાઈટ? તો આશા રાખીએ કે આજના સેશનમાં, કેમ કે આજનું એક પહેલું એવું સેશન છે કે જે મેં થોડું ઓપન કર્યું છે. ઓપન એટલા માટે કે મારી ટીમ સિવાયના ઘણા બધા એવા લોકો છે કે જે લોકો ક્યાંક ને ક્યાંક આ પ્રશ્નોમાં અટવાયેલા છે કે કેંગન મેડિકલ ડિવાઇસ મેં કીધું એમ મારો પોતાનો આ 7મો મહિનો છે કેંગનની અંદર. તો આ 7 મહિનામાં મેં મેક્સિમમ રિઝલ્ટ એવી રીતે જ મેળવ્યા છે કે જે લોકોએ ઓલરેડી ડેમો જોયેલા છે પણ એ લોકોએ કેંગન ડિવાઇસ લીધું નથી. કેમ નથી લીધું? તો આ જ કારણે, કેમ કે કોઈ એમને ફોલ્સ ક્લેમ કરી ગયું કે આમ કરવાથી આમ થાય. બીજો ક્લેમ એવો કર્યો કે સાહેબ કેંગન લઈ લો, પૈસા આવી જશે. સો આ બે વચ્ચે એક જે પાતળી રેખા છે એને કાઢવાનો પ્રયત્ન એવી રીતે કર્યો કે એમને સાચી માહિતી આપી. અને આ દુનિયાની અંદર એવું કોઈ કામ નથી જે દરેક માણસોને મફતમાં પૈસા આપે. રાઈટ? દરેક માણસે કામ તો કરવું જ પડે. સો કામ માટે અને મેડિકલ સાયન્સ માટે બંનેની સાચી માહિતી આપી, જેના લીધે એ લોકો આપણી જોડે જોડાયા. ઘણા એવા અધિકારી છે જેને હું મફતમાં પણ આપું ને તો પણ વાંધો આવે એવું નથી, પણ આપણે એવા અધિકારીઓ પાસે પણ 2,78,500નો ચેક લીધો છે અને પૂરો લીધો છે. તો વધારે નહીં પણ આજે 2 થી 3 શેરિંગ લઈએ કે શું તમને આ વસ્તુ ક્લિયર થઈ કે જેના લીધે ભવિષ્યમાં તમે સારું કામ કરી શકો. અને તમે સારું કામ કરશો તો ભગવાનની અને પરમપિતા પરમેશ્વરની મદદથી તમે આગળ જશો, અને તમે આગળ જશો એટલે આજનું મારું આ સેશન એ ખરા અને સાચા અર્થમાં સાર્થક થશે. રાઈટ?
સો રિક્વેસ્ટ કરું 1 2 3 લોકો કદાચ કોઈ શેરિંગ આપવા માંગતા હોય. યસ નવનીતભાઈ, ગુડ મોર્નિંગ સર. ગુડ મોર્નિંગ રક્ષિતભાઈ. ખૂબ જોરદાર બહુ ખૂબ માહિતી આપી. 1.5 વર્ષથી હું કરું છું, તમે ભલે 7 મહિનાથી જ કરતા હશો, પણ હું કશું નતો, માનો ઝીરો હતો. આ જે તમે નોલેજ આપ્યું ને એના આગળ ટૂંકમાં કાંઈ શબ્દ નથી. થેન્ક યુ રક્ષિતભાઈ. થેન્ક યુ સો મચ, થેન્ક યુ સો મચ. યસ નિલેશભાઈ, ગુડ મોર્નિંગ સાહેબ. યસ રક્ષિતભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર ગિવિંગ અ ચાન્સ. મારું જે સેગમેન્ટ છે, મારું પ્રોફેશનલ સેગમેન્ટ, એમાં અત્યાર સુધીની હિસ્ટ્રીમાં એવું હતું કે વિટામિન સી અને વિટામિન ઈ જે છે ઇઝ પેર ઓફ એન્ટીઓક્સિડન્ટ, સુપર એન્ટીઓક્સિડન્ટ. એના કરતાં કેંગન આટલું વધારે ઇફેક્ટિવ છે. જે તમે આપ્યું છે કે વિટામિન સી 176 છે અને વિટામિન ઈ છે કંઈક ડિફરન્ટ છે, તો એના કરતાં પણ કેંગન આટલું ઇફેક્ટિવ છે એ આજે ખરેખર મને પહેલી વખત જાણવા મળ્યું. તો થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર ઓર્ગેનાઇઝિંગ સચ અ સેશન. આઈ રિયલી એપ્રિશિએટ. નિલેશભાઈ, તમારું પ્રોફેશન જરા કહેશો એટલે ઓડિયન્સને ખબર પડે કે તમે શું કામ કરો છો. મારે એક કોસ્મેસ્યુટિકલ અને ફાર્માસ્યુટિકલ બે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે. કોસ્મેસ્યુટિકલ ની અંદર એવા કોસ્મેટિક્સ બનાવે છે કે જે ફાર્માસ્યુટિકલમાં યુઝ થાય છે. એમાં અમે વિટામિન સી અને વિટામિન ઈ નો ભરપૂર ઉપયોગ કરીએ છીએ. રાઈટ. અને બીજું છે મારું ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે. એક રક્ષિતભાઈ, હજી એક ઇન્ફોર્મેશન હું બધાને આપવા માંગીશ કે ઇન્ડિયાની અંદર દર વર્ષે એન્ટીઓક્સિડેશન જે મેડિસિન્સ આવે છે એનું માર્કેટ મોર દેન 15,000 કરોડ રૂપીસનું છે. મોર દેન 15,000 કરોડ રૂપીસ ઓફ એન્ટીઓક્સિડન્ટ મેડિસિન્સ. રાઈટ રાઈટ. તો એના કરતા આપણું કેંગન મચ ઇફેક્ટિવ છે અને બધાએ એને ટોટલી એટેક કરવો જોઈએ માર્કેટ ઉપર આ વસ્તુનો. યસ, થેન્ક યુ સો મચ સર. નિલેશભાઈની પોતાની ફેક્ટરી છે, ફાર્મા ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં એ દવા બનાવે છે અને એ પોતે કહી રહ્યા છે કે 50,000 કરોડનું માર્કેટ છે એન્ટીઓક્સિડન્ટનું. રાઈટ. તો થેન્ક યુ સો મચ નિલેશભાઈ. યસ પ્રદીપભાઈ પટેલ. યસ પ્રદીપભાઈ. યસ સર, અનમ્યુટ કરીને આપ બોલી શકો છો. યસ હેલો. યસ, બોલો બોલો સાહેબ. આજે ઘણી જ બધી જાણકારી મળી અને કેંગન વિશે જે નતા જાણતા એ પણ આજે જાણે છે. પણ એક પ્રશ્ન સાહેબ છે, હવે એનું સોલ્યુશન આપશ્રી અથવા તો કોઈ ડોક્ટરથી, ડાયાલિસિસમાં કેટલું કામ કરી શકે સાહેબ, એ મેઇન પ્રશ્ન છે આજે મારો. તેની અંદર ડાયાલિસિસ ચાલુ, કિડની ડાયાલિસિસ ચાલુ છે. હવે ડાયાલિસિસમાં કેવું છે પ્રદીપભાઈ, આની અંદર દરેક પર્સન ટુ પર્સન વેરી કરતું હોય. કિડની કેટલા લેવલે ડેમેજ છે એ થોડું શક્ય હોય તો પર્સનલી મને કોન્ટેક્ટ કરજો, અથવા કદાચ તમે જે ટીમમાં હોય કોઈ ડોક્ટર હોય, તમને ડિટેલમાં એમની જોડે વાત કરશો તો તમને યોગ્ય નિદાન આપી શકશે કે ડાયાબિટીસની ફ્રીક્વન્સી કેટલી છે, દર 2 દિવસે કરે છે, દર અઠવાડિયે કરે છે. રાઈટ. આમ તો ડોક્ટરની ચિંતા, ડોક્ટર રાહુલ પટેલની ચિંતા છું. ઓકે. પણ આજે સાહેબ છે ને એટલે કઈ વાંધો નહીં, આપણે ચોક્કસ પ્રયત્ન કરીશું પ્રદીપભાઈ સાહેબ તમારો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવાનો, અને પર્સનલી હું તમારો કોન્ટેક્ટ કરીશ જેનાથી આપનું સોલ્યુશન આપી શકે. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ સર. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સો મચ. યસ અમિતભાઈ સોલંકી સાહેબ, ગુડ મોર્નિંગ. ગુડ મોર્નિંગ રક્ષિતભાઈ. યસ અવાજ આવે છે? યસ સર. યસ સર. થેન્ક યુ સો મચ. આજનું જે તમારું સેશન ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ અને યુઝફુલ છે, કેમ કે અમુક શું કહેવાય, અમુક લેવલના માણસોને અમુક લેવલની જાણકારી આપવી જરૂરી થઈ જાય છે કે માણસો જો માર્કેટિંગ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ હોય તો એને તમે કન્વર્ટ કરી શકો છો કે ભાઈ આ બેનિફિટ છે, આ રીતે બિઝનેસ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે, એ બધું સમજાય તમે લઈ શકો. પણ જે ખરેખર હેલ્થ કોન્શિયસ પર્સનાલિટી જે હોય છે, જેમ કે ગાંધીનગરની અંદર તમે ધારો કે આવો તો બધી શું કહેવાય એમ કે ઓવર એજ્યુકેટેડ પબ્લિક કહી શકાય. એને તમારે જો સમજાવ્યું હોય ને તો એમને તમારે એના લેવલ સુધી જવું પડે અને એ ડિટેલ તમારે એને આપવી પડે. જેમ કે તમારું રિસર્ચ પેપર છે, બરોબર છે, તમારી જે ઝીણી ઝીણી જે જાણકારીઓ છે, આ બધી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુઓ થઈ પડે. એટલે થેન્ક યુ સો મચ. મારા માટે તો ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ. થેન્ક યુ રક્ષિત. થેન્ક યુ સો મચ અમિતભાઈ સાહેબ. હવે હું જઉં છું ડીએન પરમાર સાહેબ. યસ સર, ગુડ મોર્નિંગ. ગુડ મોર્નિંગ. ગુડ મોર્નિંગ સર. સર, પહેલા તો આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર
કે તમે મને પર્સનલી લિંક મોકલી અને અહીંયા મને ચાન્સ આપ્યો. ખૂબ ખૂબ આભાર. બીજી વાત કરીશ કે જે તમારી માહિતી મને જે મળી છે ને સાહેબ, ખરેખર આમ દિલ ખુશ થઈ ગયું, મન ખુશ થઈ ગયું. જે તમે ઝીણી ઝીણી સાહેબ જે પાણી પીવાની બાબત જે રજૂઆત કરી છે ને, જબરજસ્ત છે. રાઈટ. દરેક જે પોઈન્ટ છે એ જબરજસ્ત છે. અને મારી અત્યારે લગભગ 10 થી 15 જણ મારી ટીમના માણસો બેઠા છે. રાઈટ. અને તમે જે મા વિશેની વાત કરી છે સાહેબ, મા એટલે કે માઇક્રો ક્લસ્ટરિંગ, એન્ટીઓક્સિડેશન અને અલ્કલાઇન. જોરદાર. થેન્ક યુ, ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આવી માહિતી આપતા રહેશો. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સો મચ સાહેબ. થેન્ક યુ સો મચ. તમારો આભાર. હવે હું જઉં છું ગ્રેટ લીડર અને અમારા એવા મિત્ર કીર્તિભાઈ ડોક્ટર સાહેબ. યસ કીર્તિભાઈ, ગુડ મોર્નિંગ સર. Good morning, Rakshitbhai. I am audible, Rakshitbhai? યસ યસ સર. Yes, great session. હર હંમેશ માટેનો જે સેશન છે એ પ્રમાણેનું ગ્રેટ સેશન હતું. આજે જે હું પહેલેથી જ કહેતો આવ્યો છું કે જો આનું આપણે સ્પ્રેડિંગ કરવું હશે તો જન સુધી એનું જે બેઝિક નોલેજ પહોંચવું પડશે. અને આ બેઝિક નોલેજ છે મેક્સિમમ ઘણા જે 2-3 વર્ષથી યુઝ કરતા આપણા જે ડિસ્ટ્રીબ્યુટરો છે એને પણ નથી. એવું નથી કે આ નોલેજ મેડિકલ પર્સન હોય તો જ એની પાસે હોય. આ એક બેઝિક નોલેજ છે જે પ્રોડક્ટને આપણે યુઝ કરીએ છીએ, 100% યુઝ કરીએ છીએ, એના માટેનું આપણને મેક્સિમમ નોલેજ હોવું જોઈએ. કદાચ 100% નોલેજ ના હોઈ શકે, એ સમયાંતરે એક્સપિરિયન્સથી આવે, પણ આ નોલેજ આપણે દરેકને બેઝિક નોલેજ છે જે હોય. એના માટેની સૌથી પ્રોબ્લેમ શું રહેતી હોય છે કે એક મેડિકલ ટર્મની અંદર એનું જ્યાં ડોક્યુમેશન થયેલું છે ઇંગ્લિશમાં થયેલું છે, તો એને ગુજરાતીમાં લાવવું, જન સુધી એને સમજાય એવી લેંગ્વેજમાં પ્રદર્શિત કરવું, એના માટે જે આપણે મહેનત કરી છે એ કાબિલે તારીફ છે. અને હું ટીમ શક્તિના ગ્રેટ લીડર તરીકે તમને બહુ ધન્યવાદ આપું છું. અને ટીમ શક્તિને પણ એક ધન્યવાદ આપું છું કે તમને એવા લીડર મળ્યા છે કે હર હંમેશ તમારી કેર કરે છે અને એ આ જે ડોક્યુમેશનને જન સુધી પહોંચે એવી એ માહિતીના રૂપમાં આપે છે. અને આજના સેશનની અંદર વાત કરું સ્પેસિફિક, જો ડિટેલિંગ થયું છે જે એટલે જ કંપની ક્લેમ કરવાની ના પાડે છે. કારણ કે જેમ પ્રદીપે વાત કરી કે એવા રોગો છે, ડાયાલિસિસ ગણો, કેન્સર ગણો કે ડાયાબિટીસ ગણો, કે જે રોગની અંદર તમારો એક સેન્ટેન્સ કિંમતી છે. તમે કોઈ સેન્ટેન્સથી પીચ કરી અને જો મશીન સેલ કર્યું હશે અને એ પ્રોડક્ટથી એ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ ના થઈ તો એની જે નેગેટિવ ઇમ્પ્રેશન છે બહુ ખરાબ છે. એટલે જ્યારે આપણે કોઈ સેન્ટેન્સનો યુઝ કરીએ છીએ તો આપણે રિસ્પોન્સિબલ છીએ કે ખરેખર એના વિશેનું આપણને નોલેજ, ડોક્યુમેન્ટેશન આપણી પાસે હોય. અને આ એક કેંગન ડિવાઇસ છે, આટલા વર્ષથી યુઝ થાય છે, તો એના ક્યાંક ને ક્યાંક ડોક્યુમેન્ટેશન, ક્યાંક રિઝલ્ટ છે, આપણે માગી મેળવી લેવા. અને એ કઈ રીતે દરેક પર્સનલાઇઝ પર્સન છે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર્સન છે, દરેકનો ક્યાં કઈ રીતે ઉપયોગ કરવો, પાણીનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરે છે, ઘણીવાર રિઝલ્ટ નથી તો ક્યાંક ને ક્યાંક પાણી ઉપયોગ કરવામાં મિસિંગ થાય છે. તો એ બધું ધ્યાન રાખશું તો 100% આ જન સુધી આપણે આ ક્રાંતિને પહોંચાડી શકશું. થેન્ક યુ રક્ષિતભાઈ, મને અહીંયા આ મોટા પ્લેટફોર્મ ઉપર એક સમય આપવા માટે, મારા શેરિંગ માટે. થેન્ક યુ રક્ષિતભાઈ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સો મચ કીર્તિભાઈ. આપે કીધું એમ આપણો સાચો ઇન્ટેન્સ એ જ છે કે દરેક માણસ સુધી બધા જ આપણી ટીમના છે, બની શકે કદાચ એ ડાયરેક્ટલી મારી સાથે જોડાયા ના હોય, પણ દરેક માણસ પાસે